یہ اداس اداس بجھی بجھی کوئی زندگی ہے فراق کی، یہ اداس اداس بجھی بجھی کوئی زندگی ہے فراق کی، مگر آج کشت سخنوری ہے اسی کے دم سے چمن چمن۔ کبھی پچھلی رات کو دیکھ لے کسی سانس لیتے چراغ کو، کیا بات ہے، کبھی پچھلی رات کو دیکھ لے کسی سانس لیتے چراغ کو، کہ غزل ہوئی تو شعور میں وہی خستگی ہے وہی تھکن۔ ایک دوہا ہے کہ تال سوکھ پتھر بھئے ہنس کہیں نہ جائے، تال سوکھ پتھر بھئے ہنس کہیں نہ جائے، پچھلی پریت کے کارنے کنکر چن چن کھائے۔ یہ ہجر کا، ورہ کا، فراق کا دکھ ہے جو کسی شاعر کے دل میں دیواروں پر اس طرح جم جاتا ہے جیسے سیلن اپنے نشان بناتی ہے۔ شاید اسی لیے ساحر ہوشیار پوری نے کہا تھا کہ اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے۔ حفیظ ہوشیار پوری، معاف کیجیے گا، حفیظ ہوشیار پوری نے کہا تھا۔ فراق کہتے ہیں ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ یا پھر یہ شوخی اور شرارت سے لبریز شعر کہ بہت حسین ہے دوشیزگی حسن مگر، اب آ گئے ہو تو آؤ تمہیں خراب کریں۔ اب ایسے وصال کو فراق کون کہہ سکتا ہے؟ ہجر کی رات کے ستارے یعنی فراق گورکھپوری کو، ان کے بارے میں مجھ جیسے کسی طالب علم کو کچھ بھی کہنے کا حق حاصل نہیں جب یہاں محترم شمیم حنفی صاحب بنفس نفیس موجود ہیں۔ آپ کی موجودگی سے ہمارا ہی نہیں ان تمام حاضرین کا حوصلہ بڑھتا ہے جو اس طرح کی محفلوں میں شامل ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ جیسی ہمہ جہت شخصیت کی موجودگی سے فیض حاصل کر سکیں۔ آپ اردو کے علاوہ دوسری زبانوں میں لکھے جا رہے ادب پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ فراق کو آپ نے جس انداز سے دیکھا، پڑھا اور سمجھا ہے وہ کئی اہم نقادوں سے یکسر مختلف اور منفرد ہے۔ آپ کے ساتھ ہیں محترمہ دیپا بگائی، آپ اردو، ہندی اور انگریزی میں لکھتی ہیں اور شاعری کی دل دادا ہیں۔ آپ کا تعلق انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس سے رہا ہے اور فی الحال UN سے وابستہ ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ حاضرین سے روبرو ہوں اور گفتگو کا باضابطہ آغاز کریں۔ دیپا بگائی جی۔ شکریہ بہت بہت۔ تو آج کی اس خوبصورت اور خوشگوار صبح اور یہاں موجود تمام خواتین اور حضرات کو دیپا بگائی کا آداب۔ کل شام کو جب ہم لوگ اس جشن سے رخصت ہوئے تو ہم لوگ آپس میں یہی بات کر رہے تھے، کوئی مسکرا رہا تھا، کوئی گنگنا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا مانو ہر ایک کوئی مسرت، اس جشن کی مسرت کو ایک چھوٹی سی پوٹلی میں باندھ کے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا رہا ہے۔ اس دیوان خاص جو اس کا نام دیا گیا ہے، اس میں آج کی محفل کا آغاز ہم کر رہے ہیں اردو کے عظیم شاعر فراق گورکھپوری پر ایک گفتگو کے ساتھ۔ پروفیسر رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد، اردو کے بڑے شاعر اور نقاد، اردو شاعری میں نئی آواز تھی۔ لیکن یہ بھی ہے کہ زندگی کی تلخیوں نے فراق کو اداس اور تنہا بنا دیا تھا۔ ان کی شاعری میں رات، اندھیرا، اس کے بہت سے ذکر ملتے ہیں، اور لیکن اس اندھیرے میں سے حسن کی وہ کرن پھوٹی جس نے فراق کو ہجر کی رات کا ستارہ بنا دیا، جو آج ہماری محفل کا عنوان ہے۔ روشن چمکتے ستارے کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شمیم حنفی صاحب۔ پروفیسر شمیم حنفی صاحب کا ہم اس محفل میں استقبال کرتے ہیں، اور فراق صاحب کے بارے میں بہت سارے سوال ذہن میں تیر رہے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ پروفیسر شمیم حنفی صاحب کا جہاں تک فراق صاحب کا معاملہ ہے تو کچھ گوگل کی طرح ہیں کہ ایک چھوٹا سا سوال کریے اور بہت سارے اور بہت گہرے جواب مل جائیں گے۔ تو یہ ہے کیفیت پروفیسر شمیم حنفی صاحب کی۔ تو بات چیت کا سلسلہ میں خود شروع کر دیتا ہوں یہاں سے کہ اس کی سیشن کا جو ٹائٹل مقرر کیا گیا ہے
वो हिजर की रात का सितारा, मैं वहीं से बात करता हूँ। अव्वल तो हिजर का जिक्र किया था नोमान ने भी अपने इंट्रोडक्टरी कलमात में, तो मुझे फिराक साहब का एक शेर अचानक याद आया जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसलिए इरशाद। मैं चाहता हूँ कि फिराक साहब की बातें ज़्यादा हों यहाँ में, और ये कि उनके अशार जो मुझे पसंद है ये सब कुछ। मसलन एक शेर जो मुझे फ़ौरन याद आया, इसका टाइटल तो देखिए नासिर काज़मी का है। नासिर काज़मी की मशहूर गज़ल है जो फिराक साहब से बहुत इंस्पायर्ड थे, और एक तरीके से नई गज़ल की जो बुनियाद डालने वालों में पहला नाम जिनका लिया जाता है नासिर काज़मी का। उनकी ये गज़ल ये है कि वो हिजर की रात का सितारा, वो हम सुखन हम नफस हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। तो लेकिन उसी से हिजर की रात का सितारा लिया गया है। लेकिन फिराक साहब के यहाँ हिजर जो है और रात, ये दोनों एक मुस्तकिल सिंबल्स की हैसियत रखते हैं। मुझे उस वक्त जब नोमान तारुफ करा रहे थे तो मुझे एक शेर याद आया। शेर ये था कि तेरा विसाल बड़ी चीज़ है मगर है दोस्त, तेरा विसाल बड़ी चीज़ है मगर है दोस्त, विसाल को मेरी दुनियाए आरजू न बना, विसाल को मेरी दुनियाए आरजू न बना। तो ये एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि फिराक साहब के यहाँ, अच्छा जाहिर है कि ये बिल्कुल एक, मैं चाहता हूँ दीपा जी गैर रस्मी अगर आप इजाज़त दें तो बातें करूँ, जहाँ से जो बात याद आ जाएगी वो करेंगे। कोई बहुत ही उसका एकेडमिक और कोई उसका पैटर्न उस तरह का मैं नहीं बनाना चाहता। बेशक फिराक साहब को नींद बहुत कम आती थी, और जाहिर है कि अक्सर रातों में जागते रहने का जिक्र उन्होंने अपनी शायरी में भी बार बार किया है। बल्कि एक शेर में तो उन्होंने कहा है कि थी एक उचटती हुई नींद जिंदगी उसकी, फिराक को न जगाओ बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। वाह। और अंधेरे का जिक्र, रात का जिक्र, जागते रहने का जिक्र, ये उनकी शायरी में बहुत मिलता है। मसलन अपनी एक बहुत मशहूर गज़ल में, तू है सर बसर कोई दास्तां है अजीब आलम अंजुमन, ये सुकूत नाज ज़बां ज़बां, ये निगाह नाज सुखन सुखन, उसको ख़त्म उन्होंने इस पर किया है कि उसके बहुत मशहूर शेर हैं, बहुत अच्छे शेर हैं। कोई मेरी आँख से देखता तेरी बज़्म नाज की वो सतें, वो हर एक गोशा मका मका, वो हर एक लम्हा ज़मन ज़मन, कफ़े पा से ता सरे नाजनी, कई आंखें खुलती झपकती, श्रृंगार का शेर है ये, कई आंखें खुलती झपकती हैं कि तमाम मस्कने आहुआ है दमे खुमार तेरा बदन। और उसके बाद उसी गज़ल का आखिरी शेर है कि ये उदास उदास बुझी बुझी कोई ज़िंदगी है फिराक की, ये उदास उदास बुझी बुझी कोई ज़िंदगी है फिराक की, मगर आज किश्ते सुखनवरी है उसी के दम से चमन चमन। और उससे पहले वाला शेर ये है कि कभी पिछली रात को देख ले किसी सांस लेते चराग को, क्या बात है, कभी पिछली रात को देख ले किसी सांस लेते चराग को, कि गज़ल हुई तो शऊर में वही खस्तगी है वही थकन। तो ये गोया कि फिराक साहब के लिए रात जो थी वो सोने के लिए नहीं थी, वो रात जागने के लिए थी, जब उनके एहसास जागते रहते थे। और कहना चाहिए कि वो पूरी एक ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी और वो इसी कैफियत के साथ उन्होंने गुजार दी। तो ये उनका एक था, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पहलू में, यूनिवर्सिटी के कुछ बंगले बने हुए हैं, बैंक रोड उसको कहा जाता है, 8/4 बैंक रोड उनका मकान था जिसमें उन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा। उसी में वो रहते थे, सामने लॉन था, लॉन में एक छोटा सा हाउस बना हुआ था, इसमें रंगीन मछलियाँ पली हुई थी किसी ज़माने में, हरसिंगार का एक पेड़ था वहाँ पर, एक आमले का दरख्त था, सामने एक मैदान था, उस मैदान के उस पार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हिस्टोरियन रहा करते थे। और इधर ज़रा प्रयाग के स्टेशन की तरफ बढ़िए तो सीधे हाथ को वहाँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बातें कर लूँ, उसके बाद आपकी बातें मैं सुनता रहूँगा जी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उधर डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहते थे और ये रहती थी हमारी महादेवी वर्मा, महादेवी जी भी उनकी पड़ोसी थी और राम कुमार वर्मा साहब भी रहते थे। ये माहौल था फिराक साहब जहाँ रहते थे, उसका जिक्र उन्होंने अपनी एक नज़्म में भी किया है। अपनी एक नज़्म में, देखिए नज़्मों का जिक्र उनके कम होता है, लेकिन उनकी 2 नज़्में ऐसी हैं जिनका उर्दू नज़्म की तारीख में हमेशा जिक्र किया जाना चाहिए। एक नज़्म है परछाइयाँ, दूसरी नज़्म है आधी रात। आधी रात में उन्होंने मिसाल के तौर पर देखिए वो छोटी छोटी बातें किस तरह करते थे। एक नज़्म में कहते हैं, तमोलियों की दुकानें कहीं कहीं है खुली, कुछ ऊँगती हुई बढ़ती हैं शाहराहों पर,
सवारियों के बड़े घुंघरुओं की झनकारें। क्या बात है, क्या बात। खड़ा है ओस में चुपचाप हर सिंगार का पेड़, दुल्हन हो जैसे हया की सुगंध से बोझल, कि जैसे सैकड़ों परियां गुलाबियां छिड़काएं, कि जैसे सैकड़ों बददेवियों ने झूले पर अदाए खास से एक साथ बाल खोल दिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। ईश्वर इसके इसी के आगे का बंद है। करीब चांद के बंडला रही है एक चिड़िया, भंवर में नूर की करवट से जैसे नाव चले, कि जैसे सीने शायर में कोई ख्वाब पले, वो ख्वाब सांचे में जिसके नई हयात ढले, वो ख्वाब जिससे पुराना निजाम गम बदले। ये उसी के अशार। और फिर उसी में ये मिसरे आते हैं कि जमाना कितना लड़ाई को रह गया होगा, मेरे ख्याल में अब एक बज रहा होगा। हाँ, ये तो बहुत, रात हाँ, की मुख्तलिफ कैफियतों का फिराक ने जिस तरीके से जिक्र किया है अपने यहाँ गज़लों में, नज़मों में, वो बहुत गैर मामूली बात है। और ज़ाहिर है कि उसकी गूंज हमारे यहाँ एक बार तो इंडियन पार्लियामेंट में भी सुनाई दी थी। जिस जमाने में चंद्रशेखर यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो एक किसी मौके पर कोई बहस हो रही थी, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा कि साहब बहुत खराबियां हैं इस मुल्क में, बहुत कमजोरियां हैं, और आजकल तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे जो तारीख जो करवट ले रही है वो हम सब के लिए बहुत परेशानी की बातें हैं। लेकिन उसमें एक शेर उन्होंने पढ़ा और फिराक का शेर था। शेर ये था, इसी खंडर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इसी खंडर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ, बहुत उदास है रात, बहुत उदास है रात। तो रात का जिक्र और एक हिजर का जिक्र बहुत और आया। ये तो बहुत है। तो उनकी शायरी में जो ये बहुत सारी नई तस्वीरें देखने को मिली और लफ्जों के नए नए तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसमें किस तरह के उनके और शायरों का कैसे उनमें असर दिखाई दिया, और जो उन्होंने और चीजें भी लिखी शायरी के अलावा, जैसे आपने जिक्र किया नज्म, रुबाइयां और भी बहुत कुछ लिखा, तो क्या मतलब उनकी जो एक इब्तिदाई जिंदगी थी उससे कैसे उनको उर्दू में दिलचस्पी हुई, कैसे ये उनकी रवायत का हिस्सा बने, ये इस पे आप ये तो कुछ देखिए ऐसा रोशनी है डालें। कि फिराक साहब का ताल्लुक गोरखपुर के एक कायस खानदान से, जहाँ के प्रोफेसर काजी अफजल हुसैन रहने वाले हैं, जा रहे हैं हमारे दोस्त, वहाँ के रहने वाले थे वो। और वहाँ एक इलाका है बनवार पार कहलाता है वो इलाका, जहाँ इनका खानदान, लक्ष्मी भवन तो उनके घर का नाम था जो गोरखपुर में उनके वालिद ने बनवाया था। उनके वालिद थे मुंशी गोरख प्रसाद इबरत। उस जमाने कायस खानदान था, उन्होंने एक कामयाब वकील थे, घर बनवाया लक्ष्मी भवन, और वो अब भी है घर वहाँ पर। तो फिराक साहब का ताल्लुक वहाँ से था। यूपी के कायस्तों की जबान उस जमाने में तहजीबी जबान उर्दू थी, बल्कि सच्ची बात यह है कि 1947 से पहले उर्दू मुतवस्सित तबके यानी मिडिल क्लास जो था हिंदुस्तान का, जिसको पवन कुमार वर्मा ने द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास कहा है, तो उसकी जबान उर्दू ही थी। उर्दू को तो हमने कहना चाहिए कि पाकिस्तानी बना दिया, मुसलमान बना दिया, हिंदू बना दिया, ये सब जो सिलसिला हमारे यहाँ चला, ये एक बहुत तकलीफदेह बात है। लेकिन वाकया यह है कि उर्दू उस जमाने के तमाम महज़ब मिडिल क्लास लोगों की जबान थी, नॉर्थ इंडिया के, साउथ की नहीं, क्योंकि उर्दू मजहबी जबान नहीं है। तो साउथ इंडिया के मुसलमानों में जो केरला में रहते हैं उनकी जबान मलयालम थी, जो बंगाल में रहते हैं उनकी बंगाली थी वगैरह। तो फिराक साहब के घर का ये कल्चर था। औरतें तो उनकी बिल्कुल वही टिपिकल जो कहना चाहिए हिंदू मिडिल क्लास होता है उस तरह से रहती थी, जिसका जिक्र रूप की रुबाइयों में बहुत आया है, उस तरह में अभी उस पर बात आएगी। जी जी। लेकिन उनकी शायरी का जो पूरा खमीर तैयार हुआ, ये उस जमाने का जो हमारी सांझी विरासत है, मिली जुली तहजीब है, मुश्तरका तहजीब जो रही, गंगा जमनी तहजीब है, उससे उसका खमीर तैयार हुआ है। उनके खालाजाद भाई थे ईश्वरी लाल गोहर उनका नाम था, वो भी शेर कहते थे। उस खानदान में साहब शायरी का तो ऐसा रवाज है। अभी कुछ दिनों पहले फिराक साहब की एक भांजी नवासी कानपुर में प्रिंसिपल थी किसी कॉलेज की, वो हमारे घर आई हमसे मिलने के लिए। उनके घर के बच्चे भी हमें जानते हैं एक हद तक। तो वो आई तो उन्होंने, मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब मनानम मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिली। अब मनानम फिराक साहब की एक ऐसी किताब है जिससे बहुत से उर्दू के तालिब इल्म भी वाकिफ नहीं है, लेकिन ये कि वो उनके खतों का मजमूआ है, कलेक्शन है, जिसका टाइटल फारसी में है मन आनम, मैं क्या हूँ, मैं वो हूँ या मैं जो कुछ हूँ। तो जाहिर है कि उनकी जो बहन वो भांजी आई थी, वो भांजी नहीं बल्कि नवासी थी उनकी मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो आई थी, चंदन शायद नाम था उनका। उन्होंने मुझसे उसका जिक्र किया।
तो उस घर का पूरा कल्चर उर्दू का कल्चर था। और उस ज़माने में गोरखपुर तो एक बहुत अहम मरकज़ था। गोरखपुर बड़े शायरों का भी मरकज़ रहा है। रियाज खैराबादी वहाँ रहे थे और गोरखपुर एक बड़ी बारौनक जगह थी। और ज़ाहिर है कि उस रौनक में जिन चीज़ों का दखल रहा होगा उसका अंदाज़ा कुछ आप इस शेर से भी लगा सकती हैं कि वो गलियां याद आती, रियाज का शेर है, वो गलियां याद आती हैं जवानी जिनमें खोई थी, बड़ी हसरत से लब पर जिक्र गोरखपुर आता है। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो गोरखपुर एक अजीबोगरीब शहर था और फिराक साहब वहीं के रहने वाले थे। उनकी दोस्ती मजनू साहब से थी। शहीन साहब एक बार फिर सुना दें कि आप सेलफोन बहुत बज रहे हैं, सुना नहीं आपका शेर जो भी आपने। मैं साहब साइंस के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन टेक्नोलॉजी के बहुत खिलाफ हूँ। और जाहिर है कि उसकी एक वजह ये टेलीफोन भी है जिसने मुझे ग्राहम बेल का बहुत मुखालिफ बना दिया। तो उसमें ये शेर ये था कि रियाज खैराबादी का वो गलियां याद आती हैं जवानी जिनमें खोई थी, बड़ी हसरत से लब पर जिक्र गोरखपुर आता है। तो फिराक साहब उस गोरखपुर के रहने वाले थे और जाहिर है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों में जो तहजीब राइज थी वो उर्दू तहजीब ही थी एक हद तक। और मैंने जैसा बताया घर से बाहर की तहजीब, कायस्तों के यहाँ भी, कायस्त तो बहरहाल उनके यहाँ ज़्यादातर हर एक के नाम के साथ मुंशी जोड़ दिया जाता, मुंशी प्रेमचंद, समझ गया, मुंशी दुर्गा सहाय सुरूर। तो ये मुंशी का लफ्ज़ जो था, या प्रेमचंद भी फिराक साहब के बहुत दोस्त थे। तो ये था, तो फिराक साहब को माहौल वो मिला। तालीम उन्होंने हासिल की कुछ कानपुर में और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आगरा यूनिवर्सिटी एमए वो आगरा यूनिवर्सिटी के थे। तो आगरा इलाहाबाद में जो माहौल उनको मिला, आप देखिए वो माहौल भी बहुत मुख्तलिफ था। इलाहाबाद ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा तारीख़ी शहर है। मैं 10 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के वहाँ गुजारे हैं उसी शहर में। और ज़ाहिर है कि उन तमाम लोगों से पढ़ा है, जिनमें फिराक साहब भी शामिल हैं, प्रोफेसर सतीश चंद्र देव, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी, ये सब के सब बहरहाल एक, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मरकज़ हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों का था। उसका फिराक साहब पर बहुत असर पड़ा। देखिए हिंदी में भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि उर्दू की कहानी हिंदी के बगैर पूरी नहीं होती और हिंदी की कहानी उर्दू के बगैर कभी पूरी नहीं होगी। तो ये दोनों ज़बानें जब तक एक साथ आप उनको सीधे से न लगाएं, आप उस कल्चर को समझ ही नहीं सकते जिनको ये दोनों किताबें जिनकी तर्जुमानी करती, दोनों ज़बानें जिनकी तर्जुमानी करती। तो अब हिंदी में वहाँ पर उस ज़माने में हरवंश राय बच्चन तो चले गए थे, लेकिन उनके अलावा वहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, सुमित्रा नंदन पंत थे, महादेवी वर्मा थी, ईराचंद जोशी थे, रामचंद्र टंडन थे, श्री कृष्ण दास थे, इन सबको हमारे यहाँ। और बाद में तो वो दौर भी मैंने देखा जब वहाँ अज्ञेय आ गए थे और इसके अलावा त्रिलोचन वहाँ रहने लगे थे। तो बहुत कहना चाहिए कि कदीम हिंदी से लेकर के जदीद हिंदी तक एक पूरी तारीख वहाँ फैली हुई है। तो फिराक साहब को जो माहौल मिला वो ये था। इसीलिए फिराक साहब के यहाँ आप देखेंगे उर्दू भी एक नई तरह की मिलती है। ये वो उर्दू नहीं है जो फारसी गज़ल की रवायत से हम तक पहुंची थी। ये उर्दू वो है जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ और जिसने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने सीने से लगाया और जिसने एक टर्म हिंदुत्व नहीं, हिंदुस्तानियत, जो एक ज्यादा पॉजिटिव और कहना चाहिए कि बड़ा टर्म है। हिंदुस्तानियत का मामला ये है कि पाकिस्तान के रहने वाले किश्वर बयां बैठी हुई हैं, उनके सामने मैं ये बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान बनने के बाद अस्करी साहब जो हमारे सबसे बड़े मॉडर्न क्रिटिक हैं और पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने एक कॉलम लिखा साकी में 1948 में और उसमें उन्होंने ये लिखा कि उर्दू ज़बान को हमने 1000 बरस की मुश्तरका तहजीब के ज़रिए मांझ कर बड़ा किया है और उसको हिंदुस्तानियत दी है। हम इस हिंदुस्तानियत को अरबियत से या फारसियत से नहीं बदलना चाहते। अरबी और फारसियत हमारी दुश्मन नहीं। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ ये लफ्ज़ भी अरबी का है, कुर्सी जो मेरे सामने रखी हुई किताब ये लफ्ज़ भी अरबी का है, कलम मेरी जेब में है ये लफ्ज़ भी अरबी का है। तो ज़बानों के हम हर ज़बान के बारे में हमें कुशादा क़ल्ब होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन इस ज़बान की हिंदुस्तानियत वो चीज़ है जिसको मैं किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और फिर पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने कहा ये, और एक जुमला ये भी कहा था उन्होंने कि हिंदुस्तानियत की कीमत, उर्दू ज़बान की कीमत ताजमहल से भी कई गुना ज़्यादा है। इसलिए कि इसने एक तहजीब बनाई। तो फिराक साहब ने जिस इंडियननेस पर जोर दिया है वो ज़ाहिर इस पूरे कल्चर से आई। और देखिए आप उनकी रुबाई का जिक्र कर रहे थे, अब जो जिस तरह का उन्होंने एक सामने एक तस्वीर दिखाई है, और शायरों ने तो इस तरह से
اردو کا استعمال کیا ہی نہیں. لہروں میں کھلا کمل نہائے جیسے, دوشیزے صبح گنگنائے جیسے, یہ کومل روپ کا سہانا پن آہ, بچہ سوتے میں مسکرائے جیسے. تو یہ ایک ایسا ایک دیکھنے کو ملا ان کی شاعری میں, جو کہ آپ نے جیسا ذکر کیا کہ جو ہندوستانیت تھی وہ, اور بہت ہی ان کو تو وراثت میں ملی, انہوں نے پڑھا بھی اپنا, ظاہر بات ہے پڑھا ہوگا. یہ جو ربائی آپ نے پڑھی وہ تو ہے, لیکن پوری کتاب روپ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اور روپ کی ربائیوں میں سے دیکھیے مثلا ایک آدھ ربائی میں نے نوٹ کر لی تھی. آنسو بھرے ہوئے وہ نینا رس کے, آنسو بھرے ہوئے وہ نینا رس کے, ساجن کب اے سخی تھے اپنے بس کے. کیا بات ہے. آنسو بھرے بھرے وہ نینا رس کے, ساجن کب اے سخی تھے اپنے بس کے, یہ چاندنی رات یہ برہ کی پیڑا, جس طرح الٹ گئی ہو ناگن ڈس کے. اب یہ زبان آپ کو اردو کی روایت میں کہاں ملتی ہے؟ اور اردو کی روایت میں اس کے علاوہ بھی دیکھیے اور بھی ہے جو ان کی ربائیوں میں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک ربائی ان کی یہ ہے کہ رنگت ہے کہ گھنگروؤں کی مدھم جھنکار, یہ ٹرانسفر ایک سینس کا دوسرے سینس میں, یعنی سائٹ کے سینس کو آپ کس طرح سے آپ آڈیو اس میں بنا دیتے ہیں. اونومیٹوپیا, یہ ایک عجیب و غریب خوبی ہے. رنگت ہے کہ گھنگروؤں کی مدھم جھنکار, سانولی رنگت, دھیرے دھیرے جب جیسے آپ دیکھتے ہیں مدھم جھنکار, جو رنگت ہے کہ گھنگروؤں کی مدھم جھنکار, جو بن ہے کہ پچھلی رات بجتا تھا ستار. اب دیکھیے راگ مالکوس میں جیسے کوئی الاپ لے رہا ہو. رنگت ہے کہ گھنگروؤں کی مدھم جھنکار, جو بن ہے کہ پچھلی رات بجتا ہے ستار. بہت خوب. اے جانے بہار نہیں, جو بن ہے کہ پچھلی رات بجتا ہے ستار, خاموش فضاؤں کی رگیں ٹوٹتی ہیں, چٹ کھاتا ہے جب انگلیاں جوانی کا خمار. تو یہ تو جو کیفیت آپ بتا رہی ہیں روپ کی ساری ربائیوں میں, ان کے دو مجموعے ہیں, روپ اور اے مادر ہند. روپ کے ربائیوں میں ہندوستان کی گھریلو عورت, فراق صاحب کے معشوق کی بھی ایک خوبی یہ ہے جو فارسی شاعری کا معشوق نہیں ہے, وہ ایک گھریلو عورت. اور ظاہر ہے کہ فراق صاحب نے ایک شعر کہا تھا اس پر, بہت غیر معمولی شعر ہے ان کا جو مجھے بہت پسند ہے, یوں ہی سا تھا کوئی جس نے مجھے مٹا ڈالا. کیا بات ہے. یوں ہی سا تھا کوئی جس نے مجھے مٹا ڈالا, نہ کوئی نور کا پتلا نہ کوئی ماہجبی. تو یہ جو محبت کا تصور ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں فارسی غزل میں جس کی کمر اتنی پتلی ہے کہ نظر نہ آئے, جس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ اتنی بڑی ہیں کہ اور سمندر ڈوب جائے, انگلیاں اتنی پتلی, اگر واقعی ویسی آنکھیں کسی کی ہوں اور ویسی انگلیاں ہوں تو آپ دیکھ کے ڈر جائیں گے. لیکن یہ کہ تصویر وہی بنتی ہے, چغتائی کی تصویروں میں آپ. تو فراق صاحب کے یہاں جو ملتا ہے رنگ معشوق کا بھی, وہ معشوق بھی ان کا ایک گھریلو, بلکہ مجھ سے ایک مرتبہ بات چیت میں میری بہت سی ان کی بات چیت نشر ہوئی ہے, رسالہ فنون پاکستان لاہور سے نکلتا تھا, اس میں ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی مجھے جس چیز نے تباہ کیا وہ میری شادی تھی, بے جوڑ شادی, اس نے مجھے تباہ کر ڈالا. اور میں تو چاہتا تھا کہ تم نے چندر اور تارا کو دیکھا ہے, بس ویسی کوئی عورت میری زندگی میں. چندر اور تارا ان کی بہنوں کے نام تھے, دو بہنیں ان کی, ایک بہن چندر اور ایک بہن تارا. تو کہہ لے ویسی تم نے اسی ایک ظاہر ہے کہ ایک ایوریج عام ہندوستانی شکل صورت کی. تو یہ شعر جو ہے اس کو اس پس منظر میں دیکھیے کہ یوں ہی سا تھا کوئی جس نے مجھے مٹا ڈالا, نہ کوئی نور کا پتلا نہ کوئی ماہجبی. یا پھر انہوں نے معشوق کا جب ذکر کیا ہے اپنے اشعار میں تو جہاں جہاں اس کی تصویریں بنتی ہیں وہ اسی قسم کی تصویریں بنتی ہیں. بالکل نہیں, ان کی شاعری میں ایک جو جسمانیت ہے اور ایک جو حسن و جمال کا ذکر ہے وہ بالکل ایک روزمرہ کا ذکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جسمانیت کا معاملہ یہ ہے, فراق صاحب ایک جملہ اکثر کہا کرتے تھے, فراق صاحب انڈین کلچر کے بہت شیدائی تھے اور بہت پازیٹو تھے انڈین کلچر کے سلسلے میں. ایک جملہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہندو گھڑے میں بھی پوری کائنات کو دیکھ لیتا ہے, مٹی کے ایک گھڑے میں پوری کائنات کو دیکھ لیتا ہے. یعنی گویا کی جو چیزیں آپ کو ویژول آپ تجربے میں آپ کے شامل ہیں ان تجربوں کو حقیر سمجھنا, یہ سمجھنا کہ آپ بڑا وہی ہے جو دکھائی نہ دے, یہ ظاہر ہے کہ فراق صاحب کے مزاج سے اس کی مناسبت نہیں تھی. تو فراق صاحب کے یہاں جو کہنا چاہیے کہ معشوق کا جو شنگار رس ملتا ہے عورت کا, آپ دیکھیں دو یہ ربائیاں مثال کے طور پر, جب تاروں نے
जगमगाते मोती रोले, रूप की रुबाइयों से। जब तारों ने जगमगाते मोती रोले, जब जगमगाते नेज़े तोले, जब शबनम ने फलक से मोती रोले, जब तारों ने जगमगाते नेज़े तोले, जब शबनम ने फलक से मोती रोले, कुछ सोच के खलवत में बसत नाज उसने, अब अपने तखय्युल से काम लीजिए, कुछ सोच के खलवत में बसत नाज उसने, नर्म उंगलियों से बंद कबा के खोले। तो ये जो पूरी सेंसुअसनेस जो फिराक के यहाँ मिलती है, माशूक का जिक्र औरत का, तो रूह क्या चीज़ होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस्म क्या होता है वो तो आप सब के तजर्बे का हिस्सा है, मेरे तजर्बे का हिस्सा भी है। तो फिराक साहब के यहाँ जो कहना चाहिए कि जो तस्वीर मिलती है वो दुनिया की एक बहुत कॉन्क्रीट इमेजेस उनके यहाँ मिलती है। ये एक बहुत गैर मामूली खूबी है उनकी। तो फिराक साहब की जिंदगी में आपने जिक्र किया शादी, बेजोड़ शादी का, ऐसी कौन से ऐसे पड़ाव उनकी जिंदगी में आए जिन्होंने फिराक साहब की शायरी पे अपनी गहरी छाप छोड़ी? उनको इस तरह की शायरी उनके से शेर आए कि आए थे हंसते खेलते मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। तो इस तरह की एक तारीखी कहना चाहिए वो जो देखिए, आदमी जो जिंदगी गुजारता है, जो दिखाई देती है, वही उसकी जिंदगी नहीं होती। जिंदगी का एक बहुत सा रंग वो भी होता है जो हमें आपको नजर नहीं आता। तो फिराक साहब ने जो जिंदगी गुजारी, उनकी बेगम को भी मैंने देखा, फिराक साहब की बीवी को। तो क्या वाकई में तो ऐसी थी? एक नहीं, देखिए, अव्वल तो ये कि किसको किस नजर से देखा जाए, ये हम आप, और फिर ये कि फिराक साहब के यहाँ तो मामला ये है कि उन्होंने कहानियां अपने बारे में खुद बहुत सी बना ली। मिसाल के तौर पर अब ये कि एक आदमी, वो मुझसे कहते थे हमेशा बातचीत में के दौरान, उन्होंने एक आध बार कहा ये कि भाई मुझे एक ऐसी औरत से, उनका मिसरा भी है, मुझे ब्याह गया है एक ऐसी औरत से, हम एक दूसरे के वास्ते बने ही न थे और हमारे लिए नफरतों का आंगन कुंड बन गई दुनिया कि जैसे मैंने चबा ली हो कोई नाक फनी। ये उनकी नज्म जो है जुगनू, उसमें इसका जिक्र किया है उन्होंने, अपनी शादी का, बेजोड़ शादी का जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन ये कि फिराक साहब की बीवी एक आम हिंदुस्तानी औरत जैसे होती है, सीधी सादी, वैसी खातून थी और उनसे उनके बहरहाल 3 बच्चे पैदा हुए। भाई उनकी बड़ी बेटी अर्चना, दूसरी बेटी उनकी पुष्पा, जिसने इकोनॉमिक्स में एमए में टॉप किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और बाद में अर्चना मालूम नहीं अब है या नहीं है, लेकिन पुष्पा को मैंने देखा है, उसका इंतकाल हो गया एक गैस सिलेंडर के फट जाने से। और एक बेटा था उनका गोविंद सहाय, जिसकी जवानी में इंतकाल हो, उसकी भी लोगों ने कहानियां बना ली बहुत सी। इसलिए कि फिराक की जो बायोग्राफीज लिखी गई हैं उनमें ज्यादातर बातें ऐसी हैं जो लोगों ने किस्से कहानियों की बुनियाद पर नकल कर दी हैं, लेकिन बाकी उनके घर की जिंदगी एक आम जिंदगी थी। घर का अंदर का रहन सहन तो वही जैसे एक हिंदू घरानों में, कायस घरानों में गोश्त उनके यहाँ पकता था, लेकिन जाहिर है कि औरतें नहीं खाती थी। लेकिन ये कि मर्दों में जो बाहर का कल्चर था वो वही शेरवानी और चौड़े पायचे का पायजामा। तो ये सारी चीजें रही हैं। जोड़ साहब को बाज लोगों ने, फिराक साहब के मामले में बाज लोगों ने ज्यादती बहुत की है, जिससे मिसाल के तौर पर उनके पास शागिर्द भी शामिल रहे हैं। मसलन ज्ञानचंद जैन साहब भी उनके शागिर्द रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा डैमेजिंग मजमून फिराक साहब पर किसी ने नहीं लिखा उनके शागिर्दों में। और जिसमें सीधी सी बात यह थी कि फिराक साहब एक खास रविश के आदमी थे और एक खास कल्चर के आदमी थे। उससे मुझे याद है एक मरतबा एक साहब उनके यहाँ आए, बातें करते रहे। फिराक साहब ने कहा, आपने मेरा वक्त खराब किया, आप ज्यादा ज़हीन तो मेरा माली है, आप जाएं मैं उससे बातें करूंगा। तो ये उनका एक तरीका था बात करने का। अंग्रेजी में उनकी किताबों के एसेस के 3 मजमूए हैं। दीपा जी, ये एक अजीब ट्रेजेडी है कि फिराक साहब के पूरे काम से भी लोग वाकिफ नहीं हैं। तो एक तो ये है कि लोग सिर्फ समझते हैं कि भाई गजल के शायर थे या रुबाइयाँ कहीं हैं, उनकी नज़में लोगों ने नहीं पढ़ी। नज़मों का एक पूरा मजमूआ छपा है रूह कायनात के नाम से, मिशेल के नाम से उनका एक इंतखाब शुरू ही में छपा था, और नज़में उन्होंने बहुत सी कही। जाहिर की ज़्यादा मुनासिबत उनको गज़ल से थी और गज़ल की शायरी ज़्यादा उन्होंने की, कोई 650 के करीब गज़लें हैं उनकी सब। लेकिन ये कि ये समझिए कि उस ज़माने में फिराक साहब का मामला ये था कि वहाँ, मैं क्या बात कह रहा था, शुरू कहाँ से हुई थी मैं भूल गया जी। आप ये इसका जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से जो हाँ डैमेज करने वाले मज़ामीन जो थे। मिसाल के ऊपर मैं आपको बताऊं कि एक तो ये था कि भाई फिराक साहब की ज़िंदगी नॉर्मल तो नहीं थी,
ایک کہنا چاہیے کس کی زندگی نارمل ہوتی، ہم آپ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے سب سے نارمل وہی ہو جو منٹو کا ایک دیوانہ توبہ ٹیک سنگھ میں دکھائی دیتا ہے، باقی لوگ پاگل، واقعہ مجھے تو کبھی کوئی شو ہوتا ہے باقی سب پاگل تھے، وہی شاید نارمل تھا توبہ ٹیک سنگھ میں رہنے والا۔ تو فراق صاحب کی ایب نارمل ہونا جس کو کہا جاتا ہے، بھائی ان کے لیے ایک کریٹو ایک شکتی ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے، اب اس کی کہاں سے وہ اٹھتی ہے، اس کی کنڈلی اور کہاں سے کیا ہوتا ہے، اس میں ہم آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن فراق صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے ان کی زندگی بہرحال پریشان کرنے والی تھی، وہ مشکل سے سمجھ میں آنے والے انسان تھے، اور لیکن ایک ان پر جو مضامین لکھے گئے کتابیں، ایک اور کتاب ہے مشتاق نقوی کی، جو سعید نقوی ہمارے مشہور جرنلسٹ ان کے کزن تھے، اور بڑی ان کے کسی انہوں نے بھی لکھی مان سنگھ، جو وہ ادے مان سنگھ ان کے بھانجے سکے، یہ جمائکا میں پروفیسر تھے، اور یہ کتاب تو بھی 2 سال پہلے چھپی ہے۔ تو ادے مان سنگھ صاحب وہ کتاب اس کا مسودہ لے کے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھئی اس کو میں چاہتا ہوں کہ ایک نظر آپ ڈال لیں۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے دیکھ لوں گا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس میں کچھ بڑھا دیں کچھ گھٹا دیں۔ میں نے کہا نہیں، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، میرے پاس اس کا وقت نہیں ہے بالکل، لیکن آپ کی کتاب میں یہ چاہتا ہوں، میں نے جب دیکھا وہ تو میں نے کہا اس کے کچھ حصے آپ نکال دیجئے جو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے۔ ذاتی زندگی سے متعلق یہ ہے کہ ان کی مثال کے طور پرائیویٹ لائف کیا تھی فراق صاحب کی۔ اول تو یہ کہ پرائیویٹ لائف میں داخل ہونے کا حق کسی کو نہیں ہے، کسی کی پرائیویٹ لائف میں، تاوقتے کہ وہ آپ کی سوسائٹی پر اثر انداز ہو رہی ہو، آپ کو بگاڑ رہی ہو، محلے میں اس کی وجہ سے فساد پیدا ہو جائے، رائٹ شروع ہو جائے، ورنہ تو یہ کچھ نہیں۔ تو ادے مان سنگھ کی کتاب جو ہے وہ چھپی ابھی، اور میں نے اس کو ان سے بہت منع کیا کہ آپ اس میں سے کچھ لوگوں کا تذکرہ نکال دیجئے، کچھ لوگوں کے بارے میں لکھا تھا، آپ سمجھ گئی ہوں اگر آپ نے پڑھی، اور میں نے کہا کہ کچھ حصے نکال دیجئے۔ وہ نہیں، اچھا کیا آپ نے کہ اپنے آپ کو، اور وہ نہیں مانے، اور چنانچہ وہ کتاب یہیں شاید رولی بک سے چھپی ہے، کس سے چھپی ہے یہ، تو وہ چھپ گئی کتاب۔ اور اس کے بعد جناب تو یہ رہا ہے فراق صاحب کے پاس پرائیویٹ لائف اپنی ایک تھی جس میں بہت سے اونچ نیچ ہے۔ وہ کہتے تھے کبھی کبھی کہ فراق کو کبھی کبھی اپنی سطح سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ وہ فراق صاحب کو اپنے بارے میں یہ بھی غلط فہمی تھی کہ وہ کوئی بہت بڑی کہنا چاہیے میٹافزیکل شخصیت ان کی ہے، اور وہ اپنی سطح سے نیچے آ کر کے باتیں کرتے ہیں، اور اس کو آدمی تو لیکن یہ کہ اچھا اپنے بارے میں سوچا کرتے تھے وہ۔ مجھ سے یہ بھی ایک شعر فراق صاحب کا جو چھپا نہیں ہے کہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ شعر، آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے یہ، کہ رہے سخن میں بچا کے نظریں ہر ایک کی میں جدھر سے گزرا، رہے سخن میں بچا کے نظریں ہر ایک کی میں جدھر سے گزرا، صدا لگی ہر طرف سے آنے فراق صاحب فراق صاحب۔ یہ شعر چھپا ہوا شعر نہیں ہے، اور فراق صاحب کے یہاں بہت سی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی ان کی زندگی میں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ ان کا ایک نوکر تھا پنا، آپ چونکہ پرسنل لائف کا ذکر ہو رہا ہے، پنا ان کے ساتھ بہت دنوں تک رہا، تو وہ کبھی کبھی مجھے خط بھی لکھتا ہے، تو اس نے مجھے لکھا ایک مرتبہ کہ چاچا جی یہ فراق صاحب کا ایک شعر ہے، ذرا اس کا مطلب بتا دیجئے۔ چوبے خوش کے صحرا ہوں لگا کے آگ مجھے قافلہ روانہ ہوا، تو اس کا مطلب تو ان کے نوکر تک کو ذوق پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فراق صاحب وہ بات ہی کہتے تھے کہ مالی سے کروں گا، نہیں، فراق صاحب کی آواز تو آپ نے دیکھا کیسی کنورسیشنلسٹ کیسے تھے۔ مجھے ڈاکٹر جانسن کے قصے پڑھے ہیں میں نے، تو وہی یاد آتے ہیں مجھے کہ جب وہ بات کرتے رہے ہوں گے تو لندن کے پبس میں کیا فضا رہی ہوگی، لوگ اپنی کرسیاں کھینچ کے آ جاتے ہوں۔ فراق صاحب کا بھی یہی حال تھا کہ الہ آباد کے کافی ہاؤس میں دوپہر میں سیدھے 1 بجے وہ چل دیتے تھے وہاں کے لیے، اور وہاں جا کے جب وہ بیٹھتے تھے تو سارے ججز وکلا جو بھی وہاں موجود ہیں اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے، وہ اپنی کرسیاں لے کے ان کے قریب آ جاتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے۔ تو بولنے کا ان کو شوق بہت تھا۔ بولنے کے بارے میں ایک بہت عجیب جملہ، میں نے ایک بار ان سے کہا کہ آپ کوئی گھنٹے بھر سے باتیں کر رہے ہیں، آپ تھک چکے ہیں؟ کہنے بھائی باتیں کون کرتا ہے، میں تو دماغ سانس لیتا ہے، تو یہ باتیں کرنا گویا کی ہے۔ تو یہ ان کا ایک خاص فراق صاحب کا اسٹائل، اسٹائل کا ایک جو اسٹائل تھا، ان کی جو پرسنالٹی تھی، آپ نے کہیں کہا ہے کہ ان کو ضرورت تھی ایک باسویل کی، جی، اور ملے ان کو اس طرح کے تمام۔ انہوں نے یہ پنا کا ذکر پر مجھے یاد آیا کہ پنا نے فراق صاحب کا گمان یہ بھی تھا کہ ان کی آواز، میں تو ان کی آواز میں گونج بہت تھی ہمارے دوست مہندرا کی آواز کی طرح، اور جب وہ بولتے تھے فراق صاحب تو کوئی بول نہیں سکتا، میں نے اچھوں کی زبان بند ہوتے ہوئے دیکھی۔ اور فراق صاحب کے گھر سے تقریباً 500 گز پر الہ آباد کا لکشمی ٹاکیز ہے، تو وہاں ایک بار میں اس چوراہے پر تھا
اور فراق صاحب نے اپنے نوکر کو آواز دی تو آواز میں نے وہاں سنی تھی، اتنی بھاری آواز تھی ان کی، سنو جب وہ کر کے چلاتے تھے. تو فراق صاحب کو یہ بھی گمان تھا کہ آواز بہت اچھی ہو، کبھی کبھی اپنے شعر ترنم سے پڑھتے تھے. تو ترنم سے شعر پڑھ رہے، پننا بھی بیٹھا سن رہا تھا کہ مہمانوں کو گا گا کے شعر سنا رہے ہیں. تو بعد میں وہ جب سب چلے گئے مہمان تو کہنے لگا صاحب ایک بات کہیں آپ سے، ایک چھوٹی سی بنتی ہے. تو کہا، فراق صاحب لطف لیتے تھے عام لوگوں کی باتوں میں، کہنے کہو کیا کہتے، کہیں ابھی نا آپ گاوت رہے، ابھی آپ گا رہے تھے. جی جی. تو فراق صاحب نے کہا ہاں تو کیا ہوا، تو کہے ہمارا بیاہ ہے اگلے مہینے، ہوں چل کے گائے تھے. تو وہ گویا کہ اچھا. اور فراق صاحب کو نہ صرف یہ کہ اس بات پر اچھا مجھے ہنسی آئی، تو فراق صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس بات کو صحیح سمجھے تھے وہ کہ میں بہت اچھا گاتا ہوں. ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی ایک دن کافی ہاؤس میں بیٹھا ہوا، میں ترنم سے اپنے کچھ شعر پڑھ رہا تھا، تو رمیش نے مجھے بتایا، جو ان کے سیکرٹری تھے، رمیش دویدی، رمیش نے مجھے بتایا کہ باہر بیٹھے ہوئے کچھ بچے سر ہلا رہے تھے یعنی گانے کا یہ تھا. تو یہ ایک ان کی زندگی سے ایک عجیب و غریب زندگی تھی. اس پر تو ایک پورا ایک کہنا چاہیے کہ کسی کو، انہوں نے ایک کتاب لکھی خود رمیش نے، ہم نے فراق کو دیکھا تھا. جی 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 جی. تو لیکن یہ کہ وہ زندگی بہت عجیب تھی، اور فراق کو سب نے کتنا دیکھا ہے، کس کی نظر میں کون سے فراق صاحب آئے ہیں، یہ بہت مشکل ہے. زندگی ان کی، میں نے ان کو نہرو جی کے ساتھ بھی دیکھا. نہرو جی جو زمانے میں کانگریس کے جنرل سیکرٹری تھے، فراق صاحب زمانے میں انڈر سیکرٹری تھے کانگریس کے، اور پریس کا کام ان کے ذمے تھا. نہرو جی الہ آباد یونیورسٹی میں آیا کرتے تھے برابر، اور آنند بھون پاس میں تھا بالکل، بلکہ ہمارے ہاسٹل سے تو دکھائی دیتے تھی اس کی سمجھ لیجیے دیواریں ایک طرح سے. تو وہ آتے تھے اور فراق صاحب کا ان کا ساتھ رہا برابر. اور نہرو جی بھی اس زمانے میں اس طرح آتے تھے جیسے وائس چانسلر آتے تھے مہذب یونیورسٹی میں پہلے. آج کا جیسا وہ نہیں تھا کہ وائس چانسلر زمیندار بنا بیٹھا ہوا ہے. وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ وہ آتے تھے. اور ایک دن تو میں نے نہرو جی کو ریس لگاتے ہوئے دیکھا وہاں الہ آباد یونیورسٹی کے فیلڈ میں. وہاں کچھ پرانے لوگ تھے اور کچھ مذاق میں یہ ہونے لگا. تو وہ یہ ایک عجیب و غریب کلچر تھا. فراق نے اس کلچر میں سانس لی. اور ظاہر کہ نہرو جی سے، موتی لال نہرو سے، وجے لکشمی پنڈت سے، اندرا جی سے، جب فراق صاحب بیمار تھے مرنے سے پہلے یہاں ایمس میں جب ایڈمٹ تھے وہ، تو دو بار گئی وہ فراق صاحب کو دیکھنے کے لیے. تو فراق صاحب کا کلچر تو یہ تھا پورا، اور اس میں ایک زندگی گزاری انہوں نے، اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے. زبان کا کلچر بھی وہی ہے جو اردو ہندی سے مل کر کے جو زبان بنی ہے پوری. تو آپ نے یہ ذکر کیا ان کا، نہرو جی کا ساتھ کانگریس میں ان کا کام، تو اس طرح سے وہ جنگ آزادی کے ساتھ بھی ظاہر جڑے ہوں گے. وہ وقت تھا، وہ دور تھا. لیکن ان کی شاعری میں کہیں یہ جو انقلابیت کی شاعری ہے، ظاہر بات ہے کہ اس دور سے گزرے، لیکن انقلابیت کی شاعری اس میں دکھائی نہیں دیتی جس طرح کے اسی دور کے مثلاً فیض صاحب میں ہے، یا جو بھی باقی پروگریسو رائٹرز ان کے اور جو شعراء تھے اس وقت پہ جنہوں نے لکھا. بعد میں آپ کر لیں. جی فرمائیں. اس لیے کہ آپ ابھی اسی اس میں ہیں، سمجھا پائیں گے ہم کو. وہ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میں نے ایک شبد کا استعمال کیا، ایک لفظ کا استعمال کیا، پہاڑ. تم جدا ہوگے تو ہو جائے گی یہ رات پہاڑ. رات کی رات ہے جاؤ کچھ رات ہے، اور یادیں ایام کی پروائیوں دھیمے دھیمے میل کی کوئی غزل گاؤ. ہاں بہت تو یہ ہے کہ یہ تو ان کے تھا، لیکن جس کو درجہ دینا ہے اس کو درجہ دینے کے لیے کوتاہی نہیں کرتے. نہیں وہ دیکھیے ان کا معاملہ یہ تھا کہ فراق صاحب کے ہاں زبان کو بھی جس طریقے سے انہوں نے برتنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے خود یہ کہا کہ زبان شاعری کی وہ ہونی چاہیے جو بول چال کی زبان. ہاں اس میں کوئی شک. اچھا یہی گرچہ انہوں نے جو شاعری کی ہے اس میں فارسی کا اثر بہت ہے، بہت سی غزلیں ایسی ہیں جن میں بول چال کی زبان، لیکن کسی شاعر کی انفرادیت جو قائم ہوتی ہے اس کے منتخب کلام سے ہمیشہ ہوتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ اصل فراق ہمیں کہاں دکھائی دیتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ان کا ایک مصرع ہے، میں آپ کو پڑھ رہا ہوں. اردو غزل کی روایت میں آپ کہیں نہیں مل سکتی اس طرح کا کوئی تجربہ. مصرع یہ ہے، بدھ نے سچ ہی کہا تھا کبھی سروم دکھا. بدھ نے سچ ہی کہا تھا کبھی سروم دکھا. یا ابھی ایک شعر میں کہتے ہیں جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے اس سے ملتا جلتا شعر ہے کہ ابھی تو آئے ہو دیکھا نہیں ہے جی بھر کے،
अभी तो आए हो देखा नहीं है जी भर के, अभी तो जागते हैं घर, अभी यहाँ से न जाओ, अभी यहाँ से न जाओ, और अदीफ है उसकी। घने दरख्तों के झुरमुट पे पड़ने वाली है कमंदे माहे मुनव्वर, अभी यहाँ से न जाओ। घने दरख्तों के झुरमुट पे पड़ने वाली है, अभी तो जागते हैं घर यहाँ। तो इस तरह के तजर्बे तो फिराक साहब के यहाँ गजलों में जैसे बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान। इसमें म्यूजिकलिटी कितनी है, इसमें एक संगीत जो छुपा हुआ है इसके अंदर। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों को, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। तो ये और तो गजलें, लेकिन जो बात आप कह रही हैं कि उन्होंने आज़ादी का जिक्र बहुत किया है, उस स्ट्रगल का, जद्दोजहद का जिक्र भी बहुत किया है, लेकिन अपनी नज़मों में, ज़्यादातर नज़मों में है। नज़में उनकी कम लोगों ने पढ़ी हैं। अच्छा, उन्होंने तो उस ज़माने में अमेरिका पर एक बहुत सख्त नज़्म, नया अमरीकी डॉलरनामा के नाम से एक नज़्म कही थी, और बड़ी वैसी न, ये अभी है कि हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे, इस तरह की बहुत सी नज़में उनकी जो हैं फिराक साहब की। और फिराक साहब जाहिर है कि उर्दू वालों में जो एक आम कहना चाहिए कि नकचढ़ापन पाया जाता है कि साहब ये लफ्ज़ तो हमारी रवायत में से पूरी तरह हम आहंग, ये क्या चीज़ होती है? वही ज़बान ज़िंदगी के लिए बनाई जाती है, शायरी में ज़िंदगी को जाहिर होना चाहिए। तो जो लफ्ज़ भी है फिराक साहब क्या, अब कौन लिखेगा हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते, ये भी किस गज़ल को लिखा होगा। लेकिन इस तरह की और गज़लें आपने पढ़ी होंगी, उनकी बहुत सी ऐसी गज़ल। पहली गज़ल जो उनकी मशहूर हुई थी, जिसके बारे में नियाज़ फ़तेहपुरी साहब ने मजमून लिखा, यूपी का एक नौजवान हिंदी शायर, हिंदू शायर। तो अव्वल तो ये कि उस वक्त वो नौजवान नहीं थे, फिराक साहब की उम्र उस वक्त 30 साल से ज़्यादा थी। और फिराक साहब का जो मजमून, लेकिन ये कि फिराक साहब को रिकॉग्निशन कितनी देर से मिला। उनके ज़माने के शायरों में सोचिए आप कि फ़ानी, हसरत, असगर, जिगर, यगाना, ये सब थे। इनमें ज़ाहिर है कि जो वो दो शायर जिन्होंने नई गज़ल की बुनियाद कायम करने में गैर मामूली रोल अदा किया, वो फिराक और यगाना है। और वो इसी वजह से कि वो अपनी रवायत की ज़बान से, रवायत के लहजे से, फ़ारसी गज़ल का जो हम पर गलबा था उससे निकलना चाहते थे। यगाना ने भी इस तरह के शेर कहे, ये कनारा चला कि नाव चली, कहिए क्या बात ध्यान में आई। तो ये ज़ाहिर है कि, और जबकि यगाना ने बहुत साफ सुथरी उर्दू में भी कहीं कहीं, फिराक साहब भी उन्हीं के कायल थे। बढ़ते बढ़ते अपनी हद से बढ़ चला दस्ते तलब, घटते घटते एक दिन दस्ते दुआ रह जाएगा। यगाना का शेर है। तो फिराक साहब ने खुद यगाना के बहुत कायल थे, लेकिन इन दोनों को तस्लीम करने में उर्दू वालों ने बहुत देर लगाई, और कुछ लोग तो अब भी तस्लीम नहीं करते। लेकिन ये कि वही होता है कि जिस तरह उर्दू का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, तो फिराक की गज़ल का मामला भी, यगाना की गज़ल का मामला भी ये है कि नए शायरों में लोगों ने इनको पहचाना। देखिए, नासिर काज़मी जो नई गज़ल के बुनियाद गुजार हैं, उन्होंने फिराक से गहरा असर लिया। उनकी मौत के बाद एक छोटा सा मजमून लिखा है डॉक्टर आफ्ताब अहमद ने। उस मजमून में ये लिखा है कि नासिर जब भी मिलता था, बात घूम फिर के कभी फिराक तक जरूर पहुंचती थी। अभी जब अपनी मरने से 2 महीने पहले वो मुझे मिला लाहौर की किसी सड़क पर, उसने फिराक की कोई बात नहीं की। तो मैं हैरान भी हुआ, और हम लोग फिर मैं अलग हो गए। इतने में नासिर ने मुड़ के मुझसे कहा, आफ्ताब साहब फिराक का एक शेर सुनते जाइए। और उस वक्त फिर उन्होंने जो शेर पढ़ा, वो शेर ये था, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, होते हैं ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। तो ये शेर, अब इसको उर्दू की गज़ल का जो आशिक है, लहरा के पी गया, बल खा के पी गया, तौबा को तोड़ ताड़ के, वो तो इसको गज़ल नहीं मानेगा। वो तो कहेगा भाई ये इसमें शायरी क्या है, इसमें तो कोई लफ्ज़ का जदलियाती इस्तेमाल नहीं है, इस्तियारा साजी नहीं है, कोई तरकीब ऐसी नहीं है, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, इसमें क्या शायद। लेकिन फिराक के यहाँ खूबी तो यही है, मंजिल मंजिल दिल भटकेगा, आज तुम्ही ने रोका होता। तो ये शायरी ये है, तो बोलचाल की ज़बान को। लेकिन ये कि जो उन्होंने सियासी अशार कहे हैं, उनकी झलक गज़लों में तो कहीं कहीं है। गज़ल में तो जैसे वो मशहूर गज़ल है, शाम गम कुछ इस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो, ये सुकूते शाम ये दिल की रगों का टूटना, सुबह होने तक किसी अंदाज की बातें करो, कुछ कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फजा कुछ हसरते परवाज की बातें करो। तो गज़लों में भी इस तरह के कहीं कहीं
شعر کہے ہیں فراق صاحب بہت ہی نازک خیال کے ساتھ، لیکن نظموں میں زیادہ. نظموں میں زیادہ. اور شاعری میں فراق صاحب بنیادی طور پر عشقیہ شاعر تھے. بالکل تو عشق کی شاعری میں اس کا جو ہے ہجر و وصل کے معاملات کیا ہیں، معشوق کیا ہے، عاشق کیا ہے. فراق کے ہاں عاشق بھی وہ عاشق نہیں ہے جو اس میں ہوتا ہے کیا کہتے ہیں فارسی کی غزل میں. فراق کے ہاں عاشق وہ ہے جو محبت کرتا بھی ہو، جسے محبت ملتی بھی ہے. اب یعنی معشوق بھی اس کا ظالم نہیں ہوتا ہمیشہ، ہمیں کبھی کبھی وہ اس پر بہرحال اس سے محبت. تو یہ ساری چیزیں فراق کے ہاں آئی ہیں. تو فراق تو بنیادی طور پر عشقیہ شاعر. خیر ہم نے تو بے وفائی، تم نے تو بے وفائی نہیں، کی. ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، خیر تم نے تو بے وفائی کی. چپ ہو گئے تیرے رونے والے، دنیا کا خیال آ گیا. اب یہ ایک لہجہ، یہ جو قول و قرار ہے کیا ہے، شک ہے یا اعتبار ہے کیا ہے. اس طرح کی جو شاعری آپ صحیح آپ نے اظہار کیا کہ اس کو کوئی شاعری مانے یا نہ مانے، لیکن ہے یہ بہت زبردست اور بہت خوبصورت. نمشکار صاحب، میرا نام کپل جین ہے. ایک پتہ نہیں یہ صحیح ہے بات یا غلط ہے کہ ایسا سننے میں آیا کہ مہاتما گاندھی صاحب نے فراق صاحب کو اسپوائلڈ جینیس کہا ایک سمے. پتہ نہیں یہ کتنی گراؤنڈ اس کی ریئلٹی ہے. نہیں، یہ جملہ گاندھی جی سے لوگوں نے جوڑ دیا ہے. گاندھی جی کے ساتھ فراق صاحب رہے، سیواگرام میں بھی رہے، لیکن یہ کہ فراق صاحب کے بارے میں یہ جملہ کہ ہی از این اسپوائلڈ جینیس، یہ جملہ لوگوں نے گڑھ لیا ہے. فراق صاحب کی عادت ایک یہ تھی، کبھی کبھی کوئی اچھا جملہ ان کے دماغ میں آتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی آسکر وائلڈ نے کہا ہے، شیکسپیئر نے کہا ہے. یہ کرتے تھے، یہ وہ کہا کرتے تھے. بلکہ ایک بار تو میں نے یہ واقعہ بھی دیکھا کہ فراق صاحب نے کسی کا کوئی اپنا کوئی جملہ کسی بڑے آدمی کے نام سے. مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم بھی تو غلام ذہن لے کے پیدا ہوئے ہیں نا، کہ جب فراق صاحب کہہ رہے ہیں تو نہیں مانیں گے، آسکر وائلڈ نے کہہ دیا تو مان لیں گے. تو یہ ہوتا تھا کبھی کبھی کہ ایک جملہ فراق صاحب نے کہا تو بلکہ ان کے چھوٹے بھائی پروفیسر وائی صاحب، وہ بھی انگریزی کے پروفیسر تھے، یدوپتی صاحب. 3 بھائی تھے، شریپت صاحب، یدوپتی صاحب اور رگھوپتی صاحب. تو وائی صاحب نے کہا کہ بھیا یہ بات کہاں کس نے کہی ہے؟ تو کہا ارے بھائی فلاں کتاب میں کہنے وہ کتاب اتفاق سے میں پڑھ رہا ہوں، ابھی لے کے آتا ہوں، بغل ہی میں رہتے تھے. تو فراق صاحب نے کہا ارے بھائی بیٹھو، ایسی باتوں کا کوئی ثبوت دیا جاتا ہے. یہ بھی تھا ایک معاملہ. تو وہ گڑھ کے بہت سی باتیں. دوسری بات صاحب، میری گستاخی کی معافی دیجیے گا کہ جیسے آپ نے کہا بڑا رحم دل معشوق ان کا رہا ہوگا، تو جیسے کہنا میری نظریں ایسے کافروں کا جان و ایمان ہے، نگاہیں ملتے ہی جو جان اور ایمان لیتے ہیں. تو وہ اتنے اسٹرانگ ٹائٹل کیوں دے دیتے تھے؟ کافر جیسا ٹائٹل انہوں نے اتنے رحم دل معشوق کو کیوں دیا؟ کافر تو رحم دل ہوتے ہی ہے، اس میں کون سی برائی؟ اس میں کس نے کہہ دیا کہ کافر جو ہوتا ہے ظالم ہوتا ہے؟ یہ تو آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. تو دیکھیے فراق صاحب تو کافر کو پہچان لیتے تھے، کبھی ہم جان لیتے ہیں کبھی پہچان. ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے راہی معصوم رضا کا کہ اسی انداز تکلم کو غزل کہتے ہیں، زندگی جس کو سمجھیے اسے قاتل کہیے. تو یہ اگر آپ کسی کو کافر کہنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے. کفر کو چاہیے اسلام کی رونق کے لیے یا عظمت کے لیے، تو کہنے کا کفر اور ایمان کے وہ معنی نہیں ہیں شاعری میں جو ہمارے. آپ دیکھیں کتنا مذاق اڑایا ہے لوگوں نے ان لوگوں کا جو بڑے وائز اور زاہد اور مومن. تو یہ تو پروٹیسٹ ہے ہر طرح. شاعری جو ہے دیکھیے، ایک میرا خیال یہ ہے کہ اگر دنیا میں شاعری پڑھنے کا رواج تھوڑا سا عام ہو جائے تو یہ تشدد، دہشت گردی کم ہو جائے گی. کیا بات ہے. اور یہ صورتحال آپ کبھی کسی شخص میں جس نے ابھی ایک نظم پڑھی ہے وہ کسی بچے کی جان تو نہیں لے سکتا. وہ کوئی بلاسٹ تو نہیں کرے گا 50 آدمی ایک ساتھ مر جائیں جیسے پرسوں کراچی میں ہوا. تو یہ کہنے کے بعد یہ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عسکری صاحب نے لکھا تھا کہ کل کلاں کو پاکستان میں اگر مولویوں کا راج ہو جائے تو یہ اپنے ہاتھ سے دیوان حافظ جلائیں گے. تو یہ آپ کے ہاں بھی یہی، ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہے. ہمارے ہاں وہ تاریخ پڑھائی جانے کی کوشش ہر دور میں بہرحال ہوتا رہا ہے یہ سب، کہ جس سے جو آپ کو اچھا انسان نہیں بناتی، آپ کو ایک خاص طرح کا انسان بناتی. تو یہ جو ہے یہ بہت ہی افسوس اور تکلیف کی بات ہے. لیکن یہ نہیں. جی اور سوالات؟ فیض صاحب سے کافی دوستی تھی، اس ریلیشن شپ کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ دیکھیے فیض صاحب سے
فراق صاحب کے فیض صاحب پاکستان کے شاعروں میں سب سے زیادہ جو دوستی ہوئی ان کی وہ جوش سے تھی، جوش، اور جوش لیکن جوش تو یہیں لیکن جوش یہاں رہ کر یہاں سے چلے گئے تھے، بعد میں گئے تو لیکن یہ کہ جوش صاحب سب سے بڑے دوست تھے ان کے. اور جوش صاحب کے جو انہوں نے ایک بات پہ ایک ربائی بھی کہی، ایک رات فراق صاحب سے لڑائی ہو گئی جوش صاحب کی، تو فراق صاحب نے اس پر یہ کہا تھا ایک رات کی جھک جھک بک بک سب کچھ اور 8 برس کی دوستی کچھ بھی نہیں. اس ربائی میں جوشی صاحب کا ذکر ہے. فراق صاحب اور ان کا فیض کا معاملہ یہ ہے، فیض میرے تو بہت ہی محبوب شاعر ہیں وہ، لیکن فیض کی انفرادیت کا اور عظمت کا اعتراف سب سے پہلے فراق نے کیا، سب سے پہلے فراق. اردو کی عشقیہ شاعری جو فراق صاحب کی کتابیں اردو میں تو دو تین کتابوں کے نام سے واقف ہیں، جیسے اردو کی عشقیہ شاعری، اردو غزل گوئی، اندازے جو ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، ایک مجموعہ اور ہے اس سے لوگ واقف نہیں ہیں، وہ حاشی ہے اس کا نام ہے. لیکن اس کے علاوہ انگریزی میں ان کی کتابوں کے کچھ نام میں یوں بتا رہا ہوں، طالب علم بہت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، نوجوانوں سے میرا خطاب زیادہ رہتا ہے، تو اس میں مثال کے طور پر انگریزی میں ان کی کتابوں میں ریڈنگز اینڈ ریفلیکشنز نہیں پڑھی لوگوں نے عام طور پر. ہندی میں ایک کتاب ہے اردو بھاشا اور ساہتیہ، جو یو پی کے بھاشا وکاس ڈپارٹمنٹ یہیں سے چھپی تھی، وہ کتاب ہندی میں چھپی تھی. ایک اور کتاب ہے دا مسٹیک آف ہندی، ان میں وہ مضامین جمع کیے گئے ہیں جو 1963-64 میں ہندوستان ٹائمز میں انہوں نے لکھے تھے زبان پر، دا مسٹیک آف ہندی، دا مسٹیک آف ہندی اگین، مائی اینٹی ہندیزم، یہ سارے. اچھا اس سے اب یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ وہ تو بہت قائل تھے ہندی کے، لیکن ہندی میں ان کے محبوب شاعر سب بھکتی کال کے، وہ اس زبان کے قائل تھے جو پنت نے لکھی ہے، مہادیوی جی نے لکھی، وہ شاعری کی زبان شاید ہے بھی نہیں. اور اسی لیے ان لوگوں کے مقابلے میں فیض کو، فراق کو زیادہ مقبولیت ملی ہندی کے ان شاعروں کے مقابلے. ان کی شاعری آپ بات کرتے کرتے نہیں پڑھ سکتے کس طریقے سے. یہ تو اشوک واجپئی نے ایک بار میرے سامنے کہا، جتنی سنسکرت آمیز زبان ہے وہ ظاہر ہے کہ شاعری میں یاد رکھنا اس کا پڑھنا ممکن نہیں ہے. تو فراق صاحب کا ہاں یہ رہا ہے، اور ان کی زبان، یہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت کہنا چاہیے کہ اس میں تو رواداری اور یہ سارا جس طرح میسج دیا جاتا ہے اس طریقے سے ملتا ہے. اس کے 2 تہذیبیں ملتی ہیں، اور دنیا کی 2 بڑی تہذیبیں، ایک مسلم تہذیب، اسلامی تہذیب میں اس کو نہیں کہتا، اس لیے کہ ہندوستان کی مسلم تہذیب، بھائی اس مسلم تہذیب کا حصہ دیپا جی ہماری موسیقی ہے، ہماری مصوری ہے. اور ہماری موسیقی میں میاں تانسین سے لے کر کے استاد امیر خان تک جو کنٹریبیوشن رہا ہے مسلمان موسیقاروں، ان سب چیزوں کی تربیت دینی چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو. شاعری صرف یعنی مسلمان ہم تو پہچاننے لگے کہ بھئی دہشت گردی اور طالبان اور یہ وہ، لیکن آپ سوچئے کہ ہندوستانی مصوری کی پوری روایت، استاد منصور، یہ سب کے ساتھ ہمارے زمانے تک مقبول فدا حسین، طیب مہتا، یہ غلام محمد شیخ، رضا صاحب جن کا جشن ہونے والا ہے مارچ کے مہینے میں، سمجھیے کہ یہ بھی ہماری روایت کا حصہ ہے. اور یہ ساری چیزیں مل کر کے شاعری کا ایک پورا پس منظر تیار کرتی ہیں فراق کی. تو فراق کے یہاں جو کلچر ملتا ہے پورا، اور وہ کلچر صرف شاعری تک محدود نہیں، وہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. خود فراق صاحب شیروانی پہنتے تھے، پائجامہ پہنتے تھے، مسلمان تو نہیں ہو گئے تھے. کھانے میں بلکہ انہوں نے ایک مرتبہ، تو مجھے یاد ہے ایک مرتبہ انہوں نے کسی کو ڈانٹا کسی بات پر، تو کہنے لگے کہ بھئی کھانا کھانے کا طریقہ اب تک آپ وہ ہے، اور دیکھیں کھانا کھانے کا سلیقہ تو مسلمان اگر گوشت بڑے کا گوشت بھی لے کے آتا ہے تو سلیقے سے پیش کرتا ہے. اور یہ وغیرہ وغیرہ یہ سب تھا ان کے ہاں، ایک کلچر فراق صاحب کے ہاں تھا ان چیزوں میں. نہیں، اور جن سے انگریزی وہ لوگ اتنا انہوں نے پڑھا، انگلش ہی وینٹ تھرو سو مچ آف انگلش ریڈنگ، ہی ہیڈ سو مچ آف. دیکھیے فراق صاحب کے یہاں 3 روایتیں ملتی ہیں بنیادی طور پر. پہلی روایت تو ظاہر ہندوستان، قدیم ہندوستان کی روایت، کالی داس، امرو، اور پھر اس کے بعد یہ خاص طور بھکتی کال کی شاعری، میرا، سور، تلسی. اور یہ ان کی نظموں میں آپ دیکھیں گے ایک نظم ہے ان کی چھوٹی سی جس کا نام ہے ترانہ عشق. ترانہ عشق کی بحر جو ہے وہ آپ دیکھیے کیا ہے. مثال کے طور پر اس نظم کا کچھ مصرے میں نے اس کے نوٹ کیے تھے. جلوہ چمکے اجری مچھریا، رن چمکے تلوار، صفا مورے سیاں کی پگڑیا، سسیا پہ بندی ہمار. ایک اسی نظم میں کہتے ہیں کہ جلوہ گل بلبل کو بہت ہے، شمع کو گریے شام. جلوہ گل بلبل کو بہت ہے، شمع کو گریے شام.
बाद बहारी गुल को बहुत है मुझ को तेरा नाम, बिजली चमके काली घटा में जाम में आतशे सर्द, बिजली चमके काली घटा में जाम में आतशे सर्द, चमके राख जोगी की जटा में मुझ में तेरा दर्द। अब ये देखिए कि इसका पूरा आहंग जो है, आपको भक्त नरोत्तम दास आज याद नहीं आते कि शीस पगा न झगा तन में प्रभु जानी को आई बसई के ग्रामा, धोती फटी से लटी दुपटी और पाया उपाना की नहीं साथ। मुझे तो पूरी नज़्म याद है, मैं नहीं उसको वक्त नहीं अपना आपका ज़ाया करना चाहता, लेकिन ये कि ये जो जबान है पूरी, इसका आहंग जो है पूरा फिराक का, इसको उस वक्त तक आप नहीं समझ सकते जब तक आपने हिंदी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और हिंदी शायरी की पुरानी रवायत, भक्ति काल की रवायत, यानी सूर, तुलसी, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, इन लोगों को जब तक आपने न समझा हो, तो ये थी पूरी। और अंग्रेजी का मामला, हाँ माफ कीजिएगा, वो ये था कि फिराक साहब अंग्रेजी पढ़ाते थे, और फिराक साहब ने समझिए कि उनका जो फेवरेट पीरियड जो रहा है वो रोमांटिक्स का रहा है, वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स, ये उनका वो जमाना। मैं ये अर्ज कर रहा था कि 3 रवायतों का संगम उनकी शायरी है। शायद ये एक अजीब सिंबॉलिज्म पैदा हो गई, गंगा, जमुना और सरस्वती जो दिखाई नहीं देती, तो ये रवायतें उनके यहाँ। लेकिन फिराक साहब इसके कायल थे, और फिराक साहब ने ये बात भी कही अपनी तमाम तर देश प्रेम और हिंदुस्तानियत के बावजूद, वो कहते थे कि यूरोप का मॉडर्न लिटरेचर जो है उसके मुकाबले में हमारा लिटरेचर घटिया है, वो ये कहते थे और इसको मानते भी थे। चुनांचे अगर हम आज ये कहने लगे कि उस जमाने में हमारे यहाँ सब कुछ था और हमने यूरोप से कुछ नहीं लिया, तो ये हमारी अपनी जहालत है। इस मामले में कुछ लतीफे, एक लतीफा भी आपको सुनाऊं कि एक बार एक साहब ने कहा, जैसे चला हुआ है सिलसिला कि भाई हमारे यहाँ ये भी था, हमारे यहाँ हवाई जहाज भी था, हमारे यहाँ सर्जरी भी थी, उस जमाने में हुआ करती थी और वगैरह वगैरह। तो फिराक साहब से एक साहब ने कहा कि साहब हमारा घर बन रहा था तो उसकी खुदाई जब हुई तो अंदर से कॉपर वायर निकला उसके, तो कोई एक वायरलेस का एक पूरा सिस्टम भी कदीम हिंदुस्तान में था। तो फिराक साहब ने कहा कि साहब मेरे घर की जब बन रहा था, खुदाई हो रही थी, तो उस बुनियाद में कुछ नहीं निकला, तो उससे ये साबित होता कि वायरलेस भी था। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो ही हैड ए रैशनल माइंड, एक रैशनल ज़हन वो रखते थे और तारीख की रोशनी में चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। अंग्रेजी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा फिराक साहब ने। फिराक साहब मेटाफिजिकल पोइट्स के बहुत कायल थे और रोमांटिक पोइट्स के बहुत कायल थे, और कभी कभी वो कहते थे कि साहब 17 साल के लौंडे ने जो शायरी कर दी, कीट्स की तरफ इशारा था। हमारे यहाँ बड़ी हमारे यहाँ तबीयत में मुबालगा बहुत है, चुनांचे हमारे यहाँ मजाज के बारे में किसी ने कह दिया कि साहब मजाज के बारे में अभी कल मैंने कहीं पढ़ा कि साहब वो कीट्स से बड़ा शायर था, हमने उसको नहीं। तो बड़ा छोटा ये सब फैसले इस तरह नहीं किए। जैसे आगा हशर को हमने शेक्सपियर बना दिया, भाई शेक्सपियर का जो मर्तबा है और शेक्सपियर, उसका नाम तो आदमी को बहुत एहतराम से लेना चाहिए। और आगा हशर काश्मीरी बिलाशुबा हमारी रवायत के बड़े मोहतरम लोगों में थे। पारसी थिएटर के बाद उन्होंने जिस तरह पहुंचा, शायर भी बहुत अच्छे थे वो, लेकिन ये शेक्सपियर तो नहीं थे वो, वरना दुनिया में उनका नाम कभी कोई ये कहे कि शेक्सपियर को कि वो हमारे यहाँ का आगा हशर इंग्लिस्तान का, ये तो किसी ने नहीं कहा। तो फिराक साहब ने अंग्रेजी से बहुत सीखा और अंग्रेजी का बहुत जिक्र भी किया है उन्होंने। उनके अशार में भी देखिए उसकी झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर जैसे एक शेर है उनका कि एक उतरता हुआ ख्वाब सीमी, चांद से चांदनी का सफर है। ये एक बड़ी लंबी गजल है उनकी, 12 रातों के नाम से ये गजल छपी थी और इसमें तकरीबन 175 शेर हैं। तो उसमें ये शेर है, उसी में एक शेर ये भी है, शहर गम के मजाफात हैं ये सबर्स, दीज आर द सबर्स ऑफ द सिटी ऑफ सॉरो। शहर गम के मजाफात हैं ये, बस कहीं पास ही मेरा घर है। ये तो लेकिन ये कि ये अंग्रेजी का असर है। जमी से ता महो अंजुम सुकूत के मीनार, स्याह पेड़ हैं अब आप अपनी परछाई, जमी से ता महो अंजुम सुकूत के मीनार, जिधर निगाह करें एक अथाह गुमशुदगी, एक आदमी है कि इतना दुखी है दुनिया में, उसी में है करीब चांद के मंडला रही है एक चिड़िया, भंवर में नूर के करवट से जैसे नाव चले, कि जैसे सीने शायर में कोई ख्वाब पले, वो ख्वाब सांचे में जिसके नई हयात डले, वो ख्वाब जिससे पुराना निज़ाम गम बदले, कहाँ से आती है मदमालती लता के लपट, कि जैसे सैकड़ों परियां गुलाबियां छिड़काएं, कि जैसे सैकड़ों बंदेवियों ने झूले पर अदाए खास से एक साथ बाल खोल दिए। इसमें यूरोप, वहाँ की अंग्रेजी की रोमानी शायरी, हिंदुस्तान की कदीम शायरी, कालिदास से लेकर के गोया कि जो आप पढ़ते हैं
جو سرابا ملتا ہے اس کی لوگوں نے قدر نہیں کی, سمجھا نہیں. ہمارے ایک اور شاعر پیدا ہوا جس نے اس روایت کو ترقی دینے کی کوشش کی. ہم فیض کا راشد کا ذکر بہت کرتے ہیں, 2012 میں اس کی بھی جنم شتابدی تھی, میرا جی کی, کہیں کوئی شور نہیں, لیکن اس نے غیر معمولی شاعر, نگری نگری پھرا مسافر گھر کا راستہ بھول گیا, جس کی غزلوں میں نظموں میں جو پورا ایک نظام ملتا ہے, کائنات کو سمجھنے کی جو کوشش ملتی ہے, وہ عالمی شاعری تھا, اس کا ذکر ہم نہیں کرتے. فاروقی صاحب نے جو احمد مشتاق سے کمزور شاعر قرار دیا فراق گورکھپوری کو, آپ بھی بڑے نقاد ہیں, ذرا اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں. نہیں, اس پر میں کوئی گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا. فاروقی صاحب یہاں اویلیبل ہیں, آتے رہتے ہیں, اور ریختہ میں بھی آتے رہتے ہیں. آپ کے آئیں تو پوچھ لیجیے گا ان سے. یہ آخری سوال سر, ایک جی ہاں ایک بات میں سن لیں. انہوں نے کہا گلے نغمہ جی پر جو ان کو گیان پیٹھ والا ایوارڈ ملا تھا, شاید اس کی طرف اشارہ تھا, گیان پیٹھ ایوارڈ کی طرف. دیکھیے وہ تو عجیب وہ ہے کہ اتفاق سے میرے پاس یہ فراق صاحب کا ایک نمبر ہے, اور جو فراق صاحبی نے مجھے دیا تھا, اور ان کے دستخط بھی دیکھیے یہاں موجود ہیں. یہ دیکھیے 5 اگست 1965. اور دکھا دوں ایک بار, نہیں یہ دکھائی یہاں سے دکھائی نہیں دے گا. اور اس میں نے فراق صاحب کے بارے میں جتنے مضمون لکھے گئے, کب لکھے گئے, ان کا حافظہ عجیب تھا. ہر ایک کا سن لکھا ہوا ہے. فراق صاحب سے پوچھ کے میں نے لکھا تھا, ہر ایک کا سن لکھا ہوا ہے, اور ساری یہ میرے لیے ایک بہت دلچسپ تحفہ ہے فراق صاحب کا. تو گل نغمہ کا معاملہ یہ ہے کہ گل نغمہ جب ان کو ملا تھا, یہ انتخاب تو گیان پیٹھ والوں نے ان سے تیار کرایا تھا. ان کی غزلوں کا انتخاب پورا ایک تیار کیا گیا. بھئی 600 تقریباً 630 کے قریب غزلیں ہیں, نظمیں ہیں, رباعیوں کے 2 کلیکشنز ہیں. تو اس کا ایک انتخاب تو بننا ہی تھا. تو گل نغمہ اس کا ایک انتخاب ہے جو فراق صاحب نے اپروو کیا تھا, اور اس پر ملا تھا. گیان پیٹھ جو ایوارڈ ملا فراق صاحب کو, اردو میں پہلا گیان پیٹھ تھا وہ. جی ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ, اس پر تو گل نغمہ پر ساہتیہ اکیڈمی ملا تھا. جی ہاں, لیکن جب گیان پیٹھ ان کو ملا فراق صاحب کو, تو فراق صاحب کا اس کا بھی لطیفہ بہت دلچسپ ہے کہ وہاں جب ان کو انعام دیا گیا اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا چیک ملا تھا اس وقت ان کو, انہوں نے چیک کو حفاظت سے رکھنے کے خیال سے, اب سردیاں تھیں, اپنی شیروانی کھولی, اندر ایک بنڈی پہنے, اس کے بٹن کھولے, پھر اپنے کرتے کی جیب میں رکھا. تھوڑی دیر کے بعد ان کو فہم ہوا کہ میں نے کہیں وہ چیک گرا تو نہیں دیا. تو انہوں نے اپنے بغل میں اپنے سیکرٹری صاحب وہی رمیش سے پوچھا کہ رمیش وہ چیک میں نے کہاں رکھ دیا. تو رمیش نے کہا کہ آپ نے اپنی جیب میں رکھا ہوگا. کہنے بھائی دیکھ لوں. اور اس کے بعد پہلے انہوں نے پورے مجمع بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے شیروانی اتاری انہوں نے رکھی, پھر بنڈی اتاری انہوں نے, اس کے بعد چیک نکال کے دیکھا, پڑھا, کہنے ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے تو یہ وہ تھا. تو حنفی صاحب, مائک دے دیں آپ کو, مائک آپ تک مائک پہنچا دیں. شکریہ. جس مکان کا آپ نے ذکر کیا 8/4 بینک روڈ الہ آباد, میرا تعلق الہ آباد سے ہی ہے. میرے چھوٹے بھائی پروفیسر انوار صدیقی صاحب اس مکان میں رہتے تھے. میں وہاں جانے کا مجھے خوش قسمتی ہوئی. جو مکان میں آپ نے ذکر کیا وہ رہتے تھے فراق صاحب, 8/4 بینک روڈ. اس گھر کا ذکر فراق صاحب نے اپنی ایک نظم میں بھی کیا ہے. اس نظم میں انہوں نے کہا ہے یہ سرنگوں ہیں سرے شاخ پھول گڑہل کے. اب گڑہل کا لفظ کہاں آپ کی شاعری میں پڑھے, اردو میں تو نہیں آئے گا کہیں نا. یہ سرنگوں نظم میں شاید آ جائے. یہ سرنگوں ہیں سرے شاخ پھول گڑہل کے, کہ جیسے بے بجھے انگارے ٹھنڈے پڑ جائیں. تو یہ اسی گھر کا ذکر ہے, اور جہاں وہ انہوں نے. حنفی صاحب, جی ابھیشیک شریواستو. سر, علی سردار جعفری نے ایک پوری سیریز بنائی تھی جن پہ بہت سارے اردو شاعروں کو انہوں نے کور کیا تھا. مجھے تھوڑا سا لگا, جوش کو کور کیا, مزاج کو کور کیا, اور مزاج کی تمام چیزوں کے باوجود ان کو بہت اچھے طریقے سے کور کیا. جو فراق کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی مجھے لگی کہ ان کا غسیل تھوڑا لگتا ہے کہ بہت غسیل ہیں, اور طنز کو بہت ہی سیریسلی لے لیتے ہیں کسی بھی چیز کو. جوش کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی جس میں وہ ہمیشہ لگتے ہیں کہ جوش کو بے وجہ انہوں نے ٹارگیٹ کر لیا. تو آپ اس بارے میں کیا آپ کا؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فراق صاحب ایز اے پرسن وہ کیا تھے, انسان کے طور پر. اس میں ہر ایک کے تجربے الگ الگ ہیں اور طرح طرح کی باتیں, لیکن ان کے غصے کا حال میں آپ کو سناؤں. ایک صاحب فراق صاحب کے پاس تقریباً روزانہ آیا کرتے تھے, جن کا نام اونیال صاحب تھا.
औनिया, ये आवाज़ पहुंच रही मेरी? औनियाल साहब, एक साहब उनके पास रोज़ आया करते थे और इलाहाबाद के रहने वाले एक ज्वेलर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। उस ख़ानदान के लोगों ने औनियाल साहब की सियासत से बचने के लिए उनको एक पेंशन दे दी थी 10-20 हज़ार रुपये। वो दिल्ली में रहने लगे थे, आते थे और यहाँ नेहरू जी के पास और कहाँ कहाँ वक्त गुजारते थे अपना। तो फिराक साहब के पास जब भी मिलने आते, सियासी बात करते, उसमें बीच में झगड़ा ज़रूर होता था और बाद में होता यह था कि पूरे घर में एक आवाज़ गूंजती थी, चले जाइए, निकल जाइए, दूर हो जाइए, आप घामड़ हैं, ये सुनाई देता था। अच्छा, औनियाल साहब जो थे वो उठते थे, उठते थे और चलते वक्त कहते थे, फिराक साहब आज तो हम किसी एक इस बात पर सहमत नहीं हो सके, कल फिर बात होगी। तो फिराक साहब, हाँ भाई कल फिर बात होगी, कल आना। तो ये मामला गुस्सा इस तरह का था। प्रोफेसर साहब ने अपने ख्यालों से, अपने तसव्वुरात से और अपनी खूबसूरत याददाश्त से इतनी खूबसूरत रुबाइयाँ, शायरी, शेर सुनाए, उससे हम सबको नवाजा। अब देखिए, ये पहली को रोशन किया। पहली गजल का, बस उसी पर मैं गुफ्तगू अपनी खत्म करूंगा। पहली गजल जिसका नियाज साहब ने जिक्र किया था, वो गजल जिसमें कहा था कि यूपी का एक नौजवान हिंदू शायर, वो गजल पढ़ना मैं भूल गया। जी जी जी, इरशाद इरशाद। उस गजल से फिराक साहब को दरअसल उर्दू वालों ने थोड़ा सा तस्लीम करना शुरू किया। जाहिर है कि बहुत देर में उनको एक तस्लीम किया गया, लेकिन गजल क्या थी? पहली गजल जो फिराक साहब की मशहूर हुई, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। एक मुद्दत, सलमान साहब शेर सुनिएगा, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ऐ दोस्त, अब मुझसे तेरी रंजिशे बेजा भी नहीं। नासिर काज़मी ने इसी से माखूज है उनका वो शेर की, वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया, लेकिन फिराक पहले कह चुके थे। और देखिए उनका तमाम खस्तगियो मांदगी है आलम हिज्र, थके थके से ये तारे, थकी थकी सी ये रात। तो ये फिराक के अशार का तो एक अगर इंतखाब, ज़ाहिर है कि किसी भी शायर की अजमत उसके इंतखाब ही से ज़ाहिर होती है। बकवास फिराक साहब ने बहुत की है और इसके अलावा हमारे बड़े से बड़े शायर ने, ख़राब शेर गालिब ने भी कहे हैं, मीर साहब ने भी कहे हैं, सब ने कहे हैं, लेकिन ये कि फिराक की अपनी इनफरादियत जो है वो गैर मामूली है और हमारे ज़माने की गज़ल के लिए बिलाशुबहा फिराक ने रास्ता बनाया। बस एक बहुत छोटा सा वाकया और उसके साथ हम ये बातचीत को अंजाम देंगे जी। और बस वो ये है कि लोग कहते हैं, यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने वाकई में फिराक साहब को खुद देखा या उनसे रूबरू रहे? चंद ही लोग हैं, लेकिन उनमें से हम भी एक हैं। हम 8वीं 9वीं जमात में पढ़ते थे, हमारे वालिद साहब ने लखनऊ में मुशायरा था, अम्मी से बहुत इसरार करके कहा कि नहीं बच्चों को ले जाएंगे। उन्होंने कहा इम्तिहान का दौर है, ये कोई तरीका है इस वक्त पे उनको? उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि इम्तिहान तो अगले साल भी आएगा, फिराक साहब पता नहीं अगले साल आए ना आए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको ले जाया जाए। और हम उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से हैं वाकई में खुद। फिराक साहब ने हम लोग के सामने ये शेर पढ़ा कि आने वाली नस्लें तुम पर रश करेंगी हम असरो, जब ये ख्याल आएगा उनको, जब ये ध्यान आएगा उनको, तुमने फिराक को देखा था। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू का खात्मा फिराक साहब के शेर पर हो, तो 2-3 शेर उनके पढ़ के बस आपसे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक गज़ल उनकी ये है कि आवाज़ मेरी गेसुए शब खोल रही है, आवाज़ मेरी गेसुए शब खोल रही है, हाँ ध्यान से सुनना ये सदी बोल रही है। क्या बात। छिड़ते ही गज़ल नहीं, बढ़ते चले रात के साए वगैरह, उसमें ये मालूम है सैराब ये सरचश्मी ये हैवां, मालूम है सैराब ये सरचश्म ये हैवां, बस तशना लबी तशना लबी तशना लबी है। हम लोग अभी जिक्र तेरा कर ही रहे थे, हम लोग अभी जिक्र तेरा कर ही रहे थे, ऐ गेसुए शबरंग तेरी उम्र बड़ी है। बहरहाल ये कि ये एक ऐसी आवाज थी जो उर्दू शायरी में अब दोबारा कब पैदा होगी नहीं मालूम। किस खूबसूरत मकाम पे ले जाके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत गुफ्तगू पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया।